महाप्रभु को मधुरमय नाम आपण प्रत्येक को आज सकाल प्रेज ताल आशा करे प्रभु आशीर्वाद कृपार निश्चिंत रूप भलरे अच्छी आपको भलरे रुहतु। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज जुलाई मास 1 तारिख जुलाई मासर आरंभर प्रथम दिन तेणु जून मसरे आम मैंने अनेक पर्वपर्वाणी मध्य अनेक दुख अनेक कष्ट अनेक ताड़ना अनेक अत्याचार पाई क्या जीवन में क्या केते भल लगी क्या जीवन में केते क्या कष्ट लगी सेटा आम मानकर मनरे आम हृदय आम अंतर तार प्रतिफल कौन प्रतिफलित होने प्रत्येक जानी सारी किंतु आजिर दिन जो जुलाई मास आरंभ ठारू आज ठारू जे आमनकर सदा प्रभु आमनकर प्रत्येक गतिविधि रे आमनको सुरक्षा करेंगे प्रत्येक मुहूर्त रे आज ठारू सदाकाल पर्यंत आमनको सुरक्षा करने आसुच्चंती आमर सत्य परमेश्वर जीवित दयालु परमेश्वर तेणु तांको उद्देश्य रे आज ए भिडियो रे आमे माने किछि समय आलोचना करबा सेति भिडियो को आरंभ शेष देखंतु जदि भल लागे निहाती भिडियो गोटे लाइक करेंगे एवं अन्य मानक मध्य शेयर करेंगे चैनल जदि प्रथम करी अछंती तेणु एई प्रकार मोटिवेशनल वीडियो तथा ईश्वर को उद्देश्य रे कह जाउथिबा वाक्य गुडी को सुनिबा पाई आम मन आम हृदय को पवित्रता परिपूर्ण करबा पाई एई प्रकार सुंदर वीडियो गुडी को देखा पाई चैनल सहित जड़ित रहंतु सेति पय चैनल रे सब्सक्राइब करे पाकरता बेल आइकन पर प्रेस कर दियंतु। तेणु आसंतु आज ए वीडियो रे हम आलोचना करिबा आमनकर रक्षकर्ता आमनकर उद्धारदाता आज दिन ठारू अनंत काल पर्यंत आम मानकु घर जीवारे एवं घर को आसबारे आमको साहाय्य करेंगे आउ केउं केउं दिगरे से आमको साहाय्य करने चाहूँगी से संपर्क में आम डिटेल ए वीडियो रे कथा बा। सत्य परमेश्वर अनेक दिन पर तांकर ए सुंदर वाक्य गुड़िक उपस्थापना करने आपण मानक सहित कथा होगापी मत समय सुजोग देते से प्रभु को धन्यवाद करे धन्यवाद करे आपण आज ए सुंदर विषय वस्तु बुझापी आग्रह रखिंट तेना आसन आसत प्रिय प्रभु लोक मैंने जे आमे माने जते बड़े आमनकर बापा माँ भाई भौणी कका खुड़ी एवं सांगसाथी परिवार वर्ग जिते आम पाखु दूरे जाती एवं आम दुख कष्ट पाऊछु से समय आमको किए सुरक्षा करेंगे एवं से क्षेत्र में आमकर साहाय्य कौटू आसो अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ प्रत्येक जानवा दरकार से आम केतेक वाक्य को पढ़ा एवं तार अर्थ को बुझा एवं जदि भल लगे निहाती गोटे वीडियो को लाइक करवा ठीक अच्छे। तेणु देखु गीत संहिता 121 पर्वर आम 2 पद को पढ़ा से लिखा जाए मोर साहाय्य सदा प्रभुंठार आसे से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले। प्रेज द लॉर्ड। जितेबाला आपणकर सांगसाथी आपणकर भाई भौणी आपणकर माँ बापा एवं आपणकर परिवार पड़ोशी वर्ग जिते आपण पाखु दूरे जाती एवं से समय जब आप कौन प्रकार विपद में कौन प्रकार जंत्रण कौन प्रकार जब समस्या पड़ुंट तेणु से क्षेत्र में केवल सदा प्रभु ही आपको साहाय्य करेंगे जी ए पृथ्वी एवं ए आकाश को निर्माण करिसेंती। एवं 2 नंबर आम पढ़ा से गीत संहिता 121 पर्वर 3 पदर लिखा जाए से तुम चरण को विचुड़ित होगा देवे नहीं जे तुमको रक्षा करती से घुमाइबे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु लोक मैंने जो सत्य परमेश्वर ए पृथ्वी को निर्माण करिसेंती ए आकाश को निर्माण करिसेंती सही सत्य परमेश्वर आपणकर चरण को आपणकर पाद को झुंटिबा को देवे नहीं कष्ट होगा देवे नहीं आघात करने को देवे नहीं खाली से नुहे से तुमको रक्षा करती एवं सही सत्य परमेश्वर सही सदा प्रभु केबे भी घुमाइबे नहीं केबे भी सोई पड़े नहीं केबे भी निद्रा जीवे नहीं जहाँ आम देखिपुँ से गीत संहिता 121 पर्वर 4 पदर लिखा जाए देखो जे इस्राएल को रक्षा करती से घुमाइबे नहीं एवं से निद्रा जीवे नहीं। तेणु मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने जिते अनेक बड़ लोक मैंने जिते अनेक बड़ विपद में पड़ती चिंतार पड़ती समस्या पड़ती से समय जो सत्य परमेश्वर आकाश एवं पृथ्वी को निर्माण कले से जिते आपणकर पाद को सुरक्षा करुँच आपणकर गतिपथ को सुरक्षा करुँच से परमेश्वर केबे भी घुमाइबे नहीं केबे भी सोई पड़े नहीं एवं केबे भी से निद्रा जीवे नहीं। एवं आमने जिते 5 पद को पढ़ले आम जापर कौन जे सदा प्रभु तुम रक्षक सदा प्रभु तुम दक्षिण पार्श्वर छाया अटंती। प्रिय प्रभु लोक मैंने तेणु जो सत्य परमेश्वर आज दिन ठारू सदा काल
ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରେ ଏବଂ ବାହାରୁ ଘରକୁ ଆସିବାରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗୀତ ସଂହିତା 121 ପର୍ବର 6 ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କଟା ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ଦୁନିଆର ନୂତନ ଦିନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବସର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆକାଶରେ ରହିଥିବା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଗୀତ ସଂହିତା 121 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସମସ୍ତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ସମସ୍ତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖରାପ ବିଷୟରୁ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଭସ୍ମମାନ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତା 121ର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ, ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ବିଛଣାରୁ ଶୋଇ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ନିହାତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାରେ ଏବଂ ସେହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରିବା ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 5 ଘଣ୍ଟା, 6 ଘଣ୍ଟା, 8 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଯାହା ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାହାରେ ଯିବାର ଏବଂ ଭିତର ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେହନତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଯେ ଆକାଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯାହା ସବୁ ବିତିଗଲା,
ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଦିନଟିକୁ ବିତିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଦିନଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ମାସକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ, ବୁଝିବା ପରେ, ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭରସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ତାହାଙ୍କଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ AGRS ODA ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ଼, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍।